Welcome friends to this session by Indira Gandhi National Open University, Regional Centre Cochin. This section is on the open come enrichment session under the uh, Innovation Club activities and grievance redressal, plus an event under the International Year of Millets 2023. I have great pleasure to introduce Dr. Leena Leon, Assistant Professor, Home Science Department, St. Theresa's College, Ernakulam, who is also heading the IGNOU Study Center at St. Theresa's College. First of all, we welcome you, ma'am, with and express our gratitude to be with us for this session and be the resource person. Friends, Thank you. I gives Thank me you. pleasure to introduce Madam, who is an life member in the Society of Adolescent Medicine, the Nutrition Society of India, Indian Dietetic Association, Shakti, the Women's Wing of Swadeshi Science Movement, the Home Science Association of India, the Action Council, Theresian Home Scientist, St. Theresa's College, and the ICSW Kerala chapter. Madam is multidisciplinary in education qualification and also in a skill ranging from proof of having an education qualification, ranging from computer literacy to management to accounts, and she has also very keen interest on so many hobbies, nature type skilled. I should say like fashion, technology, the public relations, journalism, and she's very good in flower arrangement, vegetable carving, metal embossing, jewelry making, nib painting, metal engraving, and the like. And it looks like from her profile, in fact, if for a year itself she can talk of on one topic in one of the sessions. We have such a enriched profile, ma'am, and we are very glad that you are with us. The report will also be made available for the ARIA, and also the ICC reporting under the NCID. In the website through the NCID itself at headquarters. And Madam is currently going to share about the millets demystifying the superfood for the future. Over to Dr. Prasita Krishnan, who will just brief about the NCID Innovation Club activity and also move ahead with Madam Leena Leon with the subject on millets demystifying the superfood for the future. Over to Dr. Prasita Krishnan. Thank you, Dorothy Madam, for the warm welcome which we have extended to Dr. Leena Leon Ma'am. Just to give a brief perspective on why we hold this session, I would just like to share with all of you that the Innovation Club at RC Cochin was initiated under the encouragement of the National Centre for Innovation in Distance Education, which is also called NCIDE. It is situated in IGNOU headquarters, Delhi. And the National Center for Innovations in Distance Education was established in December 2005, and it is a facility for promoting, supporting, re-engineering, and disseminating innovations in open and distance learning. The NCID is also a ground for nurturing bright and inquisitive minds whose ideas and explorations are expected to develop the ODL system to suit the needs of the generation next. In fact, the center's goal is to develop a culture of continued search for new and innovative solutions to offer seamless education for all, achieve cost efficiency in its operations, and provide borderless access to quality education and training. Under Regional Centre Cochin, a series of monthly lecture identified as open session come enrichment sessions have been held since September 2018. And the sessions are usually held with an objective to enrich and generate awareness amongst the learners of IGNOU on a wide range of topics ranging from time management, career management, e-support services of IGNOU, innovations in ICT intervention in education, to the latest being bringing out the best in people, unleashing the power of effective communication. And the last session which we had was on healthy way of living, millet for wellness.
As you all know, that the 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of the Millet, and the importance of millets are being recognized internationally. This session is even more significant due to this reason. In fact, this session also acts as a platform to resolve the student grievances with respect to the subject the student is pursuing in IGNOU. So, on behalf of all, I warmly welcome our resource person for today's session, Dr. Leena Leon, on the topic Millets Demystifying the Superfood for the Future. Warm welcome to you, Miss, and I cordially invite you to deliver the session. Thank you so much. Okay, Dorothy ma'am for the illustrious introduction, and Prasida ma'am for inviting me for this enrichment session. Anyway, first of all, good morning to one and all present here for this session. We all know that food is the fuel for human machine. Mahatma Gandhi once said that a sound mind lives in a sound body. And Hippocrates, you all know that Hippocrates once said, food is thy medicine. And another unknown saying that as the food, so the thought, as the thought, so the mind, as the mind, so the action. All these thoughts clearly shows that food is very essential, and the importance of food in our day-to-day life. Coming to the next slide, for the all human being, there are a coordination of sound mind, sound body, and sound soul. Triangular relationship. We all know that. For keeping it in a quality base, we have to have eat healthy option. Okay, eat what you nourishes your body, do what nourishes your soul, and think what nourishes your mind. This is a mind body soul. We cannot separate each one, or we cannot move or nothing we cannot live, because the coordinated effort of all these mind, body, and soul is very, very important for our survival. For all these, we need a healthy food. The food we eat nourishes the trillions of cells in our body, which collectively influence our body, mind, and soul. So definitely food plays an important role in our physical, psychic, and spiritual development. Then this is as caught by a Sadguru. Most Indians are on a single cereal diet, either rice or wheat. This can be definitely cause health problems. It is important to bring a multi-grain diet into one's life. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഒരേ തരം ഡയറ്റ്, ഒരേ തരം ഫുഡ്, ഒരേ തരം വൈറ്റമിൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ including in your food, that will affect അല്ലെങ്കിൽ that will reduce ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് we have to change it and use നമ്മൾ പറയുന്ന നോർമലി ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ്. ഇപ്പം 2 days നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് ഇത് കുടിച്ചാൽ we have to change another juice, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്, ബീങ് സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ റൈസ് ആണെങ്കിലും വീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ അത് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം കൺസ്യൂമിങ് ഈ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഓവർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ്, ഇനി എന്താണ് മില്ലറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ മില്ലറ്റ്? Millet is a generic term used for small-sized grains that form heterogeneous group and referred along with maize and sorghum as coarse cereals. നമുക്ക് അത്ര ഒരു ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര റഫാണ് അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ, പുറമെ അതിന്റെ ഷേപ്പും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ബേർഡ്സിനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഫുഡായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. But it's tiny in size, round in shape, and can be white, gray, yellow, or red. Then ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ highly tolerant to extreme weather conditions such as drought. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പല ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ക്രോപ്പും നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല കൃഷികളും നാശം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ നാശത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഈ മില്ലറ്റ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ വെതർ കണ്ടീഷനെയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആപ്റ്റാണ്. Then it has been estimated that only about 10% of the millet used globally is fed to animals.
റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ ഈ മില്ലറ്റ് ക്രോപ്പ് ഇവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും മിക്കവാറും ഒരു ഫോഡർ ഫുഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് വേണ്ട രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന്റെ പ്ലാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് മില്ലറ്റ് പ്ലാൻ മേ റേഞ്ച് ഫ്രം 0.5 to 4 millimeters ആണ്. ദെൻ മില്ലറ്റ് ഗ്രെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ഇൻ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി നിയർലി വൈറ്റ്, പെയിൽ യെല്ലോ, ബ്രൗൺ, ഗ്രേ, ഏതെങ്കിലും ബ്ലൂ, പലതരത്തിലുള്ള സ്ലേറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് പേർപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ കളറിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ കേർണൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ പുറമേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 5 ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് 3 to 4 millimeter ലോങ് ആണ്. ദി സീഡ്സ് യൂഷ്വലി വെയ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2.5 and 14 grams ആണ് വരുന്നത്. ദി സൈസ് ഓഫ് ദി മില്ലറ്റ് കേർണൽ ഈസ് അബൌട്ട് 1/3 ദാറ്റ് ഓഫ് ഒരു സോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ മില്ലറ്റിന്റെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മില്ലറ്റ് മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മില്ലറ്റ് ക്രോപ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ബട്ട് കേരളം ഭയങ്കര കുറവാണ് മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മില്ലറ്റ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, ബജ്ര, അങ്ങനെ തമിഴ്നാട് ആൻഡ് മെയിൻലി രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്നാട്, കർണാടകയിലൊക്കെ ബജ്ര കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അതർ കൺട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാ മില്ലറ്റ്സും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസും കുറവായിട്ട് വരും. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഈ മില്ലറ്റ്സിന്റെ പ്രൈസ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. അതിന് ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് കൾട്ടിവേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ഗ്ലോബൽ മില്ലറ്റ് കൺസംഷൻ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 years ആവറേജ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇന്ത്യ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹയസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു നൈജീരിയ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വന്ന ഉഗാണ്ട വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആണ് കൂടുതലും മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം. ജനറലി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി കമ്മിങ് ടു ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇയർ ദി ഇയർ 2023 വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആസ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ്. And this was at the 75th session of the United Nations General Assembly ലാണ് ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി സെമി എറിഡ് ക്രോപ്സ്. സെമി എറിഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധ വരണ്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അത്ര മഴയുള്ള സ്ഥലമോ അത്ര തീരെ ഉണക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഇതിന് മിഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ക്രോപ്പായിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ 2022 റോമിൽ നടത്തി. അന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇന്റർനാഷണൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അതായത് 2023 ക്യാൻ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വന്നത്. ദാറ്റ് ഇവന്റ്, അതായത് റോമിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത FAOയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ദി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ICRI's SAT Jacqueline Hughes stated how the negative impacts of climate change are getting noticed by the world and millet is getting all the attention as a future crop. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ സീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് സീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വി കനോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് എ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെ ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് നേച്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അഗെയിൻ ഫ്യൂച്ചർ ഈ മില്ലറ്റ്സിനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ക്രോപ്പായിട്ട് ആ സമയം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ മില്ലറ്റ് ഇയർ ഈസ് എ വേ ടു കോൾ അറ്റൻഷൻ ടു ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് മില്ലറ്റ്. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് സെലിബ്രേഷൻ. This is because in the last decade നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ millet consumption dropped by 77% in the urban areas and 83% in the rural areas.
millet have lost their popularity and growth to wheat, rice and maize ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ the year 2023 ഇയറിൽ നമ്മൾ മെയിൻ അജണ്ട ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മില്ലറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് ഓഫ് ദി many benefits of millets and increase millet consumption. Then what is the slogan for the International Year of Millets 2023? Harnessing the untapped potential of millets for food security, nutrition and sustainable agriculture. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഈ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരോടും മില്ലറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കിളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ഫുഡിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങുമാണ്. കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരിൽ ആ ചിന്ത മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദോസ് ഹു ആർ മീഡിയയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും അല്ലെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ഇതിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ധാരണ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരിലും ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് മില്ലറ്റ് ഇയറിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ദെൻ ദി തീം ഓഫ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് 2023 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ റേസ് അവയർനെസ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്സ്, ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയൻസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടമുണ്ടാവുന്ന വിളവുകളോട് പീപ്പിളിന് എപ്പോഴും അവേർഷനാണ്. നമ്മൾ നഷ്ടം വരുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മാറ്റി ദിസ് മില്ലറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്, അല്ലെ ക്ലൈമറ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഏത് തരം അഡ്വേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റിനെയും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നൊരു തോന്നൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും എന്നുള്ളത് വെരി ഷുവർ. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു നോ this person because when we are celebrating the millet year, this man is name is Sri Kadar Wali. He is known as the millet man of India. Again fully a nutrition specialist and ഈ മില്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്റ് 20 years ആയിട്ട് പുള്ളി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് മില്ലറ്റ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ശ്രീ ധാന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോഡക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഫോക്സ് ടെയിൽ, ലിറ്റിൽ മില്ലറ്റ്, കോഡോ മില്ലറ്റ് ആൻഡ് ബാർണിയാർഡ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ടോപ്പ് മില്ലറ്റും ഉണ്ട്. ഒരു എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ മില്ലറ്റാണ് ഈ ശ്രീ ധാന്യ എന്ന് പറയുന്നത്. And he worked hard to revive 5 different types of millets that were fast disappearing. In the process of consuming each of these millet, he discovered that the healing properties present in them could cure even deadly diseases. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the incidence of chronic diseases because their food culture has changed, lack of exercises, lack of sleep, ജോബ് ടെൻഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ടാർഗറ്റ് ബേസ്ഡ് വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് സ്പോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ ഹെൽത്ത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഫ് യു കൺസ്യൂം മില്ലറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഒരു പരിധി വരെ ഇങ്ങനത്തെ ഡെഡ്ലി ഡിസീസിനോട് ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറയാമെന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ഈ മില്ലറ്റ് മാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ഹെൻസ് ഹി നെയിംഡ് ദീസ് 5 millets Sri Dhanya. Then to cultivate them naturally, Dr. Khadar propounded a method called കാട് കൃഷി എന്ന് പറയും. അതിന് പ്രത്യേക ഒരു കൃഷി സ്ഥലമൊക്കെ ഒരുക്കി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജംഗിൾ ഫാമിംഗ്. നമ്മൾ ജംഗിളിൽ പോയാൽ അവിടെ എല്ലാത്തരം കൃഷികളും കൃഷിയായിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ മണിയൊന്നും നമുക്ക് ചെലവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ കാട് കൃഷി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ദിസ് മില്ലറ്റ് മാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സിൽ ഇന്ത്യ പ്രപ്പോസിങ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ദി മില്ലറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഇൻക്രീസ് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇൻ വാട്ട് വേ ഇന്ത്യ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ and then ensure efficient processing, transporting, storing and consumption of millet. Then sustain millet quality and production by involving stakeholders. Stakeholders എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. കർഷകരും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരും ദെൻ അഗെയിൻ ഗവൺമെന്റും ഇതിന്റെ പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഇതിന്റെ റിസർച്ച് എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോപ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും
പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വിഷൻ ഇൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു കൾമിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then coming to the history of millets പറയുകയാണെങ്കിൽ, millets were probably first cultivated in Asia more than 4,000 years ago and they were major grains in Europe during the Middle Ages. ഇപ്പം പുറത്തെ കൺട്രീസ് നോക്കിയാലും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ധാരാളമായിട്ട് അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് യൂറോപ്പും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലെയുള്ള കൺട്രീസ് നോക്കിയാലും അവർ കൂടുതലും അതൊരു ഫോഡർ ഫുഡായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് അഗെയിൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ദേ ആർ മീൻ അതിനെ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഫുഡ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗത്താൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ദെൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മില്ലറ്റ് ഹാവ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് യജുർവേദ ടെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈങ് പല മില്ലറ്റ്സ്. ഇപ്പം കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സിലും ഫോക്സ് ടെയിലും ബാൺയാർഡ് മില്ലറ്റും ബ്ലാക്ക് ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരം മില്ലറ്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് വെരി കോമൺലി ഇൻ ദി ബ്രോൺ ഏജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതായത് 4500 BC മുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം മില്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ ഹിസ്റ്ററി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു 50 years എഗോ മില്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഫുഡ് കൾച്ചർ ആയിരുന്നു. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഫുഡ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇത്തരം സ്മോൾ മില്ലറ്റ്സിനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ, സംതിങ് ദാറ്റ് ദെയർ വില്ലേജ് ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് മേ ഹാവ് ലീവ്ഡ് അപ്പോൺ. നമുക്ക് എപ്പോഴും പഴയതിനോടൊരു അവേർഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ജനറേഷൻ മാറും തോറും പഴയ ഫുഡ് കൾച്ചർ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ബാക്ക് ടു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂ ജൻ ഫുഡ് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്, മണ്ണിൽ കൂടെ നടന്ന് മണ്ണ് ചവിട്ടി മണ്ണിലെ വിളവെടുത്ത് മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, മണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് കൾച്ചറിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്. നൗ ദി ഫുഡ് കൾച്ചർ ഈസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ട്രെൻഡ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചറിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഈ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ്, ഹെൽത്ത് മിക്സ്, ദെൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിവേ, പീപ്പിൾ ഹാവ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻസ് ടു റീഫൈൻഡ് ഡയറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നപ്പം സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മില്ലറ്റ്സിന് പകരം റൈസ് വന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മില്ലറ്റ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ വീറ്റ് ഫ്ലോറും മൈദ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായി. ദെൻ മില്ലറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം 40 to 20%, ലീഡിങ് ടു സം സീരിയസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ, എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ ഈ മില്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഭയങ്കര ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഉപയോഗം. ദെൻ ഒരു വിൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി മില്ലറ്റ് യൂസേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്സ് ആർ ബീങ് പുട്ട് ഇൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി വേൾഡ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ചേഞ്ചിങ് ദി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നമുക്ക് ആദ്യം അവയർനെസ് അവരുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹെൽത്തിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നു വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് പീപ്പിൾ ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പോപ്പുലറൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മില്ലറ്റ്സ്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മെനി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോസ്. Efforts are being taken to educate farmers about the better millets growing techniques. A lot of importance is given to them because of their non-gluten tendency. Then another, അവരുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൾക്കാരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പല ക്യാമ്പയിനും പലയിടത്തുമായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ 2017 ഇതൊരു ഗ്രേറ്റ് മൂവ് ആയിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഫുഡ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. ഗുഡ് ഫോർ യു, ഗുഡ് ഫോർ ദി പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ ദി സ്മോൾ ഹോൾഡർ ഫാമേഴ്സിന് ഈ മില്ലറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോഞ്ച് നടന്ന് അതോടുകൂടി മില്ലറ്റിന് ഗ്രാജുവലി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇനി പല ഓർഗനൈസേഷൻ, ഐ ആം മെൻഷനിങ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദം.
മെയിൻലി ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മില്ലറ്റ് റിസർച്ച് ആണ്, IIMR എന്ന് പറയും. ദെൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ NIN, then MS Swaminathan Research Foundation MSSRF, then self-employed women's association സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ ഗവൺമെന്റൽ ആൻഡ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദിസ് തിങ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഈവൻ ദി കോളേജസ്, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലും ഒക്കെ അതിനുള്ള പ്രൊമോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ IGNOU ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോഞ്ച്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കും അവയർനെസ് ഒക്കെ തരുന്നത്. എനിവേ ഒരു ഗുഡ് മൂവ് ആണ്, ഗുഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു IGNOU ഫോർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി കമ്മിങ് ടു ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മേജർ മില്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പേൾ മില്ലറ്റ് ആൻഡ് സോർഗം. ആൻഡ് മൈനർ മില്ലറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്, ഫോക്സ്റ്റെയിൽ മില്ലറ്റ്, ബാർണിയാർഡ് മില്ലറ്റ്, പ്രോസോ മില്ലറ്റ് ആൻഡ് കോഡോ മില്ലറ്റ്, ദെൻ ലിറ്റിൽ മില്ലറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ടോപ്പ് മില്ലറ്റ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതിന് വലിയ സ്ഥലങ്ങളോ വലിയ ഏരിയയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒത്തിരി മരം പോലെ വളരുന്നതല്ല. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഈവൻ റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെ ഇതുപോലെയുള്ള മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് തരം പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പോലും ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതൊരു ഒരു ലാക്വണയല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് ഞാൻ കാണും. ആൻഡ് ഈവൻ പേരൻസ്, എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ, ഇതുപോലെയുള്ള ഡേയ്സ് ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഫുഡ് എവറി ഡേ, ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് നോയിങ് ദി സോഴ്സ്, എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഫുഡ് കൾച്ചർ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്, എവറിത്തിങ് അണ്ടർ യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ ക്ലിക്ക് അവേ they will get all different varieties of food in front of them. And again, the efforts the farmers are taking to produce a handful of millet or grain അവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ. ആൻഡ് ടീച്ച് ആൻഡ് ഇൻകൾക്കേറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കിട്ടുന്ന, ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രെയിൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. ആൻഡ് അവരെ അങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം എഡ്യൂക്കേഷനേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദി ന്യൂട്രിയൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിലും ഈ വീറ്റിനെയും റൈസിനെയും മെച്ചമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, എനർജി, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഫൈബർ, മിനറൽ മാറ്റർ, കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, അയൺ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ മില്ലറ്റ്സിൽ അത് ധാരാളം ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് കമ്മിങ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഇത്രയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടുതലും പേർക്കും അറിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അവയർനെസ് അവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ സോർഗം ഈസ് എ ക്രോപ്പ് ഫ്രം Germany family, and that is high in carbohydrates and has the scientific name sorghum bicolor L എന്നാണ് പറയുക. And it is known as the king of millets എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കിങ് ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ്. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും മില്ലറ്റ് റിക്വയർ വാം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഫോർ ജെർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഫ്രോസ്റ്റ്. ഭയങ്കര തണുപ്പിനോട് അതിനൊരു ഇതുണ്ട്. ഏറ്റവും ഐഡിയൽ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ജൂൺ ടു മിഡ് ജൂലൈ ആണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒപ്റ്റിമൽ സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ happened in 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, and millets are often grown as catch crop. That is, രണ്ട് മെയിൻ വിളകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം മില്ലറ്റ് ക്രോപ്സ് കൃഷി ചെയ്യാം. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദറ്റ് മില്ലറ്റ് മാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ക്യാൻ ഹാവ് അഗെയിൻ ഒരു ജംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാമിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ സോയിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി അഡാപ്റ്റബിൾ ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫ്രം എക്സ്ട്രീംലി poor to very fertile and can handle a degree of alkalinity. Then alluvial, loamy and sandy soils with good drainage are the ideal soils for the millet cultivation. Okay, then why millet a superfood എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാര്യം മെയിൻലി this climate resistance ആണ്. ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എത്ര ബാഡ് വെതറിനെയും അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. And that is sustainable to environment, to the farmer
അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ ന്യൂട്രിയൻ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഒരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. ബട്ട് ഇൻ കേരള കണ്ടീഷൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ദിസ് മില്ലറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ദിസ് മില്ലറ്റ്സിന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് ഇച്ചിരി വില കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ശരിക്കും ഇതൊരു സാഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. നിയർലി 40% ഓഫ് ദി ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് എവറി ഇയർ. നമ്മൾ കർഷകരുടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കാരണം അത്രയും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 10 to 12 years ഓഫ് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഇഫ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഒരു പ്ലെൻറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ റോൾ ഇൻ കീപ്പിംഗ് എ ചെക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് വേസ്റ്റേജിനും ഒക്കെ ഒരു പരിഹാരമാകും. ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫോർ എവരി വൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് മഗ്നീഷ്യം, നയാസിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആൻഡ് ഹാസ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഇതിനെ സൂപ്പർ ഫുഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മില്ലറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി കമ്മിങ് ടു ഓരോ ആസ്പെക്ട് നോക്കാം. മെയിൻലി റിസർച്ചസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ആസ്പെക്റ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ICAR നടത്തിയ റിസർച്ച് പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് 7 to 12% പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, 2 to 5% ഫാറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് 65 to 75 കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. അഗെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് കുറവാണ്, നമുക്ക് ബോഡിക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. ദെൻ 50 to 20% ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കമ്പയർഡ് ടു മറ്റ് സീരിയൽസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മിറക്കിൾ ഫുഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഫൈബർ കണ്ടന്റ്. ദേ ആർ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആൻഡ് നോൺ അലർജിക്. പലർക്കും ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. മില്ലറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ അതും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. മില്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പം അങ്ങനെ അലർജിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ്, എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ്. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മില്ലറ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ദെൻ അത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് കൂട്ടില്ല ഒരിക്കലും. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറ്ററി പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ ഫുഡിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അഗെയിൻ റിച്ച് ഇൻ ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പല അസുഖങ്ങൾക്കും. ആൻഡ് അഗെയിൻ റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. അതുകൊണ്ട് മില്ലറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്കും അനീമിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഫുഡ് മില്ലറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മില്ലറ്റിനെ ഇന്നത്തെ നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ ഫുഡ് ഓർ ന്യൂട്രി സീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതപ്പെടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാക്റ്റിംഗ് ഹങ്കർ ഇൻ എ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്. നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇതുപോലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കിട്ടുന്ന രീതി സീറോ ഹങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അഗെയിൻ ഇതിനകത്ത് പല ന്യൂട്രിയൻസും നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫുഡായിട്ടും അത് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ലോങ് വിത്ത് ഈസ് എന്നുള്ളതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മില്ലറ്റ്സ് ഹാവ് ലോ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ആർ ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ്. അപ്പം കൃഷിയുടെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ, വെള്ളമില്ലെങ്കിലും കുറേ കാലം അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഡ്രൈ ഏരിയാസിലും ഫാം യാർഡ് മനുവറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കെമിക്കൽസും ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എക്കണോമിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി millet offer farmers a stable source of income as they are drought resistant and less susceptible. ഏത് ക്ലൈമറ്റിലും നമുക്ക് ഇതിനെ കൃഷി ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാമേഴ്സിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. And again, the global millet market was valued $9.95 billion in 2020 and is projected to reach 14.14 billion in 2028 and growing at a compound annual growth rate of 5% from 2021 to 2028 വരെ ഉള്ളതാണ്. Again, social considerations എടുത്താലും നമുക്കറിയാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ പല പോയിന്റും ഈ മില്ലറ്റ് ക്രോപ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് മില്ലറ്റ് ഹാവ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹെൽപ്പ് അച്ചീവ് ദി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്. SDG2 എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഹങ്കർ എൻഷുർ ചെയ്യുക. ദെൻ SDG3 ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. SDG12 സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസംഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ആൻഡ് SDG13 ദാറ്റ് ഈ ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ, അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ പല ആസ്പെക്റ്റും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ക്രോപ്പാണ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Again, it will reduce the gender nutrition gaps and inequalities. Other social benefits include doubling of farmers' income and increase in human capital as a result of an increase in the availability of nutritious food. ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് 2-3 ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതിനെ ആന്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കാൽസ്യത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൻസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രസൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് അതിന്റെ പ്രസൻസ് അഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ദി ഡയറ്ററി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ ഈ മില്ലറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുക, അല്ലെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് കുറെ നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാ മില്ലറ്റ്സും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഒരുവിധം സോൾവ് ആയി പോകും. ദെൻ പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതും ഒരു പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് മേ ഓൾസോ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രസൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും മില്ലറ്റ്സ്, എല്ലാ നേരവും മില്ലറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കുറച്ച്. അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് മില്ലറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്നിപ്പം ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു മില്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദി ചലഞ്ചസ് ഇൻ മില്ലറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇനി മില്ലറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മില്ലറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ റിവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ മോണോക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ആ ക്രോപ്പ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീറ്റ് പാടി ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൈക്കിളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മില്ലറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഒരു 37 മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സിലും കുറഞ്ഞു പോയി. ദെൻ ആ റെവല്യൂഷൻ പീരീഡിൽ ഒരു മില്ലറ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രസക്തി മാറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ വീറ്റും പാടിയും മാത്രം കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അത് മാറ്റി, അതായത് മില്ലറ്റ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ ബേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ള ഫുഡ് എന്നുള്ള അത്രയും വരെ ആയിപ്പോയി. ദെൻ ആ സമയത്ത് പ്രൊമോഷൻ വന്നത് വീറ്റിനും പാടിക്കുമായിരുന്നു. ദെൻ അതിന് പകരം ഇനി ഈതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആസ് എ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്രോപ്പായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോപ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ജംഗിൾ ഫാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ റിലേറ്റഡ് അഗ്രി ഇന്നോവേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അനദർ പ്രോബ്ലം, അനദർ വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് നമ്മൾ ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷനൊക്കെ
ഇതൊന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രെൻഡിങ് ഫുഡ്. മില്ലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനമൊന്നും ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമായിട്ട് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനത്ര ടേസ്റ്റി ഫുഡല്ല. കമ്പയറിങ് ടു ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു മൗത്ത് ഫീൽ നല്ലതല്ല, ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ട് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരം പുട്ടുണ്ടാക്കും, പുട്ടും കടല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം, ദെൻ അഗെയിൻ കടലക്കറിയൊക്കെ കൺസിഡേർഡ് ആസ് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ചാനൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ. അവിടേക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ പുട്ടും കടലയും കൊടുത്താൽ നമ്മൾ റൈസ് പുട്ടും കടലയായിരിക്കും പിള്ളേർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജൻ. ഇപ്പം റാഗി പുട്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. ഒന്നാമത് അത് കളർ ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറെ ആസ്പെക്ട്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ ഈ പ്രൊമോഷൻസ് വന്നതോടുകൂടി ആൾക്കാരെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മില്ലറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം മാറും എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി അവര് കുറച്ച് ഭയങ്കര പർപ്പസ്ലി അവര് കുറച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള മില്ലറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, ചിലപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലാക്ക് ഓഫ് ഒരു സപ്ലൈ, ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ചെയിൻ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മില്ലറ്റ് മിഷന്റെ മെയിൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വഴിയായിട്ടാണേലും എല്ലാവരിലേക്കും ഈ മില്ലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് അനദർ ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മില്ലറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ. സം മില്ലറ്റ്സ് റിക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയിൻ റിക്കവറി ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പോളിഷിംഗ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വളരെ ചെറിയ സീഡ്സും ചെറിയ ഇതും മില്ലറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏത് മില്ലറ്റ് എടുത്താലും വളരെ സ്മോൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഹാൻഡിലിങ്ങും ഒക്കെ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ദിസ് മില്ലറ്റ് ഇയറിൽ കുറേയൊക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലോ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം, പ്രോസസ്ഡ് മില്ലറ്റ്സ് ഹാവ് പുവർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രിൻസിക് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി. അതിനകത്ത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ലൈക്ക് ലിപ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി, ലിപ്പിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് റാൻസിഡിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലും വാക്ക് പറയുന്ന കനച്ചു പോവുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിപ്പ് രസം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ് രസമൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് തോന്നാറുണ്ട്. അത് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടേ മതിയാവും. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മില്ലറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രോൺ ടു മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി. പെട്ടെന്ന് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫംഗൽ അറ്റാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പൂത്തു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ദസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നന്നാക്കുക, ആൻഡ് അഗെയിൻ storage conditions. Then lot of experiments and research are going on in this field to improve the shelf quality of these millets and millet products ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ease of consumption എന്ന് പറയുന്നത്, again wheat has ഈ gluten ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് സ്വെല് ചെയ്യും. അത് വാട്ടർ ഉള്ള ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോറിലൊക്കെ ചേർത്താൽ അതിന്റെ ഡോ ഒക്കെ ഇത്തിരി ഈസിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്ലൂട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അത് നല്ല കോഹെസീവ്നെസ് അല്ലെ സ്റ്റിക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോ ആയിട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ദിസ് മില്ലറ്റ് ഫ്ലോർ വെച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കോ അല്ലെ അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു ഈസി കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹോം മേക്കേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരാണേലും ദേ പ്രിഫർ വീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും പോവുക. ആൻഡ് അഗെയിൻ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കോസ് ഫൈബറിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അത്ര ടേസ്റ്റി ഫീൽ അല്ല വെൻ കമ്പയറിങ് ടു വീറ്റിന്റെ കഴിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ PDS എന്ന് പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ഒരു അവരുടെ ധാരണയിൽ റൈസും വീറ്റും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പം നോർമൽ ഒരു
റൂറൽ ഏരിയയിൽ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ അരി മേടിക്കുന്നു, ഗോതമ്പ് മേടിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതല്ല. ദേ ആർ ലീസ്റ്റ് അവെയർ ഓഫ് ദി മില്ലറ്റിന്റെ പ്രസക്തിനെ പറ്റിയും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് മില്ലറ്റിനെ റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് അഗെയിൻ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വഴി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ചലഞ്ചാണ് ഓൾസോ. ഇനി വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ടു പ്രൊമോട്ട് മില്ലറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ? ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2017 ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വന്നത്. ദെൻ 2018 ദി യൂണിയൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രി ഡിക്ലെയർഡ് മില്ലറ്റ് ആസ് ന്യൂട്രി സീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, കൺസിഡറിങ് ദെയർ ഹൈ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ആന്റി ഡയബറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ആന്റി ഡയബറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ആ ഇയർ നാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു വലിയ ഒരു ജമ്പ് വന്നത് UN General Assembly adopted an India sponsored resolution to mark 2023 as the International Year of Millets. അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു മൂവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഈവൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദി ലോക്കൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി തേർഡ്, ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രൂ ദി റീവാംപ്ഡ് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ operational guidelines പ്രകാരം laid specific focus on 12 millet districts in 14 states to provide incentives to farmers. അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സിനെ കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. ആൻഡ് എഗെയിൻ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവലൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫീൽഡ് ലെവൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, പ്രൈമറി ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോളജ് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് റിസർച്ച് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The launch of 67 value-added technologies at the centers of excellence has been supplemented with the release of 77 high-yielding and 10 bio-fortified varieties. അപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഈ ഇയറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇയർ ഹാഫ് വേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ബട്ട് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആസ് വി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളും ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ദി ഫോർത്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US നമുക്ക് 14 ബില്യൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ത്രൂ AF എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻസും ഡീഹള്ളിങ് മില്ലറ്റ്സ് അങ്ങനത്തേക്കുള്ള അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മില്ലറ്റ് എന്നിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മില്ലറ്റ് ഫാമർ കളക്റ്റീവ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴേ അതിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പം മില്ലറ്റ് ഫാമേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം അതിൻ്റെ പോപ്പുലറൈസേഷനും പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫണ്ട് മെയിൻലി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അനദർ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 district 1 product വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഹാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് 27 മില്ലറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ഏത് മില്ലറ്റാണോ വളരുന്നത് അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ. ദെൻ അനദർ പ്രൊമോഷണൽ തിങ് ഈസ് 10,000 FPOs programs aims at the millet producers effective marketing participation as member shareholders in these entities. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കണം. ഫാമേഴ്സും അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റും ദെൻ റിസർച്ചേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറും മാർക്കറ്റ് പോളിസീസും ഒക്കെ റീവാംപ് ചെയ്ത് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും സുതാര്യവൽക്കരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഇപ്പം 7th ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഡീഷ ഗവൺമെന്റ് ഒരു 5 year മില്ലറ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 year നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മില്ലറ്റ് മിഷൻ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒഡീഷ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ഇതുപോലെയുള്ള മില്ലറ്റ് പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻ സ്ട്രീം മില്ലറ്റ് കൺസംഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഫ്യൂ മോർ തിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ, വാട്ട് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു എൻഹാൻസ് മില്ലറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി ഹാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് കൺട്രിയിലും
ഇങ്ങനത്തെ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇത് വന്നതോടുകൂടി അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പണ്ട് ഏർലിയർ നോളജ് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വേൾഡ് വൈഡ് ഫോറംസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം പാക്കേജിങ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രോസസ്സിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം മെഷീനറിക്ക് US ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് മേ ബി സം ഓഫ് ദം ആർ ഗുഡ് ഇൻ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിരിക്കും. സം ഓഫ് ദി അതർ കൺട്രീസ് ആർ ഗുഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. നമുക്കറിയാം ഏത് സാധനത്തിൻ്റെയും സർവൈവൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എങ്ങനെ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തുനിന്നാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സർവൈവൽ വരുന്നത്. അപ്പം മില്ലറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽസും നമുക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെ ആൾക്കാരിൽ എത്താം, എങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിങ് മെത്തേഡ്സും പാക്കേജിങ്ങും എല്ലാം മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇൻ എ റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഓൾസോ അത് കിട്ടണം. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇനി വലിയ ചലഞ്ചസ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനറേറ്റിംഗ് അവയർനെസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, അതും നവഡേയ്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെയുള്ള പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈ പേഴ്സൺ അവിടെ ചെല്ലണം, അവരെ ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ നടത്തണമായിരുന്നു. ഇപ്പം നവഡേയ്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസി. പിന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി എന്ത് വിവരം സെർച്ച് ചെയ്താലും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി നെറ്റ്. ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പം അവയർനെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഈച്ച് വൺസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് മില്ലറ്റ്സിനെ പറ്റി എനിക്കുള്ള അറിവ്, നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ബ്രാൻഡിങ് ടു പോപ്പുലറൈസ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈസ് ബ്രാൻഡഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും. എല്ലാത്തിനും അവർക്കൊരു ബ്രാൻഡ് വേണം. നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ പാക്കേജിൽ പ്രോപ്പർ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ലേബലിംഗ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ കൊടുത്ത് ആ ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസംഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ചലഞ്ചസ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചറേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ മില്ലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി മില്ലറ്റ് കൺസംഷൻ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതും ട്രഡീഷണലിന് പകരം ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും മോഡേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ കുറെ പുതിയ ജനറേഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. പണ്ട് നമുക്ക് മില്ലറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം ഇല്ലായിരുന്നു, മില്ലറ്റ്സിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെ സ്മൂതീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മില്ലറ്റ് റെസിപ്പീസ് നോക്കിയാൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലെന്റി. ഏത് തരം ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റെസിപ്പി. യു വിൽ ഹാവ് ടു എത്രമാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം. അപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫുഡ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ദിസ് മില്ലറ്റ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. ലൈക്ക് വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ഹോം മേക്കേഴ്സ് അല്ലെ അമ്മമാർക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇപ്പം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് പഠിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ. ദെൻ അനദർ മഷ്റൂമിങ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. എവറി ഡേ ന്യൂ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് മില്ലറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് n number of products are available. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിൽ കൂടെ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആൾക്കാരിൽ മില്ലറ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മില്ലറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടറാണ്. വെൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ടു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ദെൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഇനാക്റ്റീവ്നെസ് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ടോക്സിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കളഞ്ഞ് നല്ല ഫുഡ് ആൾക്കാരിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രിവെൻസ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ്. അങ്ങനെ ഫുഡ് സേഫ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് മില്ലറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ യു ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്, ടേസ്റ്റ്, ടെക്സ്ചർ, ഫുഡൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മില്ലറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അതിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങി കുക്കിംഗ് വരെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. പിന്നെ റെഡി ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം. മറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിലും കുറെ കൂടെ ഹെൽത്തിയർ ടു യുവർ ബോഡി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മാക്സിമൈസ് ന്യൂട്രീഷണൽ അവൈലബിലിറ്റി, ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് അതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഈ മില്ലറ്റ്സിലുള്ളത് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ ഈ മില്ലറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അങ്ങനത്തെ ബാഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ലാക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് മീൻ ഈ മില്ലറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ, ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ അസച്ച് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇനി പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീകോർട്ടിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഔട്ടർ ലെയർ, ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അഗെയിൻ പൗണ്ടിങ്, അത് മോയിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വുഡൻ പെസ്റ്റലാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ഇറ്റ്സ് മെക്കനൈസ്ഡ്. എല്ലാം ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ കുറെ കൂടെ മാനുവൽ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ഡീഹള്ളിങ്, പാർബോയിലിംഗ്, മില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രഡീഷണൽ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസിങ് മെക്കനൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നൗഡേയ്സ് ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ് ആർ മെക്കനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഡു വി ഹാവ് ടു സോക്ക് മില്ലറ്റ്സ് ബിഫോർ കുക്കിംഗ്, അനത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നത് ഒരു നാച്ചുറലി ഒരു സംശയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സോക്ക് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്. സോക്കിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് അതിനകത്തുനിന്ന് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ദെൻ ഈ ഫൈറ്റിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസും മറ്റു ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈറ്റിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സോക്കിംഗ് ആണ്. ആ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, അത് കളയുക. ദെൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈസി ആയിരിക്കും. ഒന്ന് കുതിർന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനും സോക്കിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് വേസ് ടു ഈറ്റ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലറ്റ് ഹാസ് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് കുക്സ് ഇൻ ജസ്റ്റ് 20 minutes. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ കരുതിയിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ദി ടൈം ഓഫ് ബ്രൗൺ റൈസ് മതി പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രസന്റഡ് ആസ് ഒരു ഗ്രെയിൻ ബൗളായിട്ടോ ഗ്രെയിൻ സാലഡ് ആയിട്ടോ കാസറോൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, മിക്സ്ഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡായിട്ടോ സൂപ്സ് ആയിട്ടോ വെജി ബർഗേഴ്സ് ആൻഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡി ഫുഡിന്റെ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മില്ലറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്യാൻ വി മിക്സ് ഓൾ ദി മില്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈറ്റ്, അതിനും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1 grain അറ്റ് എ ടൈം ആണ് പലപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളൊന്നുമില്ല. ചില ഇതിന് ഇപ്പം ഇത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം, അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമോ അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എന്തുവാ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആ നേച്ചറൊക്കെ തമ്മിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് അതിനകത്ത് കാണാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും മില്ലറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നില്ല. ഈ വേരിയേഷൻസ് അല്ല എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമിലോ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിലോ ഉള്ള ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മിക്സ് ദി മില്ലറ്റ് ആൻഡ് കുക്ക്. ഓക്കെ, then is cooked millet easy to digest? Of course, ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കുക്ക്ഡ് മില്ലറ്റിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. ക്യാൻ മില്ലറ്റ്സ് ബി ഈറ്റൺ ഡെയിലി? അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. ഒരേ മില്ലറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഓർ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ലോട്ട് ഓഫ്
fruits and vegetables in the diet. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ലോട്ട് ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി മില്ലറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് മെനോപ്പേഴ്സൽ ഏജിലൊക്കെ നല്ലതെന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് മില്ലറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. either it can be a breakfast food അല്ലെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ എന്ത് വേണേലും കഴിക്കാം നമുക്ക് മില്ലറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബിഗിനർക്ക് എങ്ങനെ മില്ലറ്റ് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു വേ ആണ് പറയുന്നത്. അതിന് 1 part ഓഫ് ഡ്രൈഡ് മില്ലറ്റ് ടു 2 parts ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ 1 കപ്പ് ഇതെടുത്താൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അതിനെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 17 to 20 minutes ഈ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒലിവ് ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഇച്ചിരി ഒഴിക്കണം, നല്ലത് തമ്മിൽ സ്റ്റിക്കിങ് ടുഗദർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം വെള്ളം തോർന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇപ്പം ബിരിയാണി റൈസും ഒക്കെ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്താൽ 2 കപ്പ് 1 കപ്പ് റൈസ് എടുത്താൽ 2 കപ്പ് വാട്ടർ എടുക്കും. അതേ സെയിം മെത്തേഡ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പം വെരി ഈസി ടു കുക്ക്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് സം കുക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്? ഫാമേഴ്സ്, ട്രേഡേഴ്സ്, പ്രോസസ്സേഴ്സ്, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയിൻ അല്ലെ സപ്ലൈ ചെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ജോയിന്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെ ജോയിന്റ് എഫേർട്ട് ഈസ് നെസസറി ടു പ്രൊമോട്ട് ദിസ് മില്ലറ്റ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മില്ലറ്റ് ക്രേസി ആയിട്ട് ഈ മില്ലറ്റ് ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, Thank you, ma'am, for your excellent lecture. In fact, you have explained in detail about the history and each and every millet. You have explained its nutritional value, starting from where millets are available all over India also, and what all benefits are there, and why we celebrate this as the International Year of Millets. I think ma'am has given enough food for thought for this session, I suppose. And I'm sure our learners would also have gained insights into the benefits of millets. So now I open the session, and I would request our learners also to share, to unmute their mic and please ask questions, if any, about the session, since this is an open session now. So please ask your queries or doubts about the session. But before that, ma'am, can I ask you one query about this session? okay. Just because you told that millets are found very less in Kerala. In Okay. Kerala, we usually do not have that much culture of millets as we have in other North Indian states, I Yeah. suppose, ma'am. Yeah. So what is the reason behind it? And though it has such a good nutritional content and value, why is it of less consumption in Kerala? Maybe what according to Maybe you? people are not recognized its value. In Kerala, it is considered, rice is considered as a staple food of Kerala. And again, the climatic conditions existing here is more of growing paddy and all. And from earlier times onwards, Kerala culture is cultivating paddy and consuming it. That's why. And now recently, Kerala people, this millet year and before that, people are recognizing the value of millets. And even some states are identified good for some kind of cultivation. And mostly Kerala is for rice. And people here are little have little aversion to cultivate and use that millet. And even in Kerala, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് people are always thinking that these small millets are for birds and animals. Yeah. Because that's what. Because in states like Gujarat and Rajasthan, I have seen much more use of millets there now. In the Exactly. daily food, And especially. My personal opinions, they are more healthy also comparing to our physical Very status. nice. They are very strong and they are using variety of this kind of millets. In Kerala, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും റൈസാ കഴിക്കുന്നത്. We are not like to change our food habits to one another, because always rice, morning rice, noon rice, that kind of thing, rice or wheat is considered, it's a staple food of Keralites. But earlier, I think in Kerala, wheat also was very less, no, ma'am? Exactly. And now only I think people have started using wheat in their daily
Diet Because as well. once Kerala is known for the known as the diabetic capital of India, then the thought process of Keralites has changed. They start consuming more wheat than rice. Okay. Yeah, that's nice. Because I suppose in North India and all, they have climatic changes dramatically. Like in winters and all, they consume more of bajra and other Yeah. millets, because that keeps them warm throughout the day. So that's also maybe climatic features also contribute towards this. So I leave this session open. I think there are not many students out there. Anyone, please, can you please unmute your mic, or in case you want to ask any questions to our resource person. I hope I am audible to all of you. Yes, Prasida. Please carry on, ma'am. Please carry on. Yeah. Wonderfully, we were conducting the second session. Second session means the second time of presentation regarding millets. And Dr. Prasida, I am appreciating your effort to celebrate the International Year of Millet with this discussion. And earlier we had one session regarding this one of Nambudiri sir. Sir was telling about each and every millet was described in the nutritious way. And this time, very nicely, a lot of information. And Madam's session was very informative regarding the historical aspects and the food culture of Indian people. As per my knowledge, means my father's time, mother's time, at that time, they were using these millets very much. And the new generation is not at all aware of the things. Leena Madam was very clearly telling that the perception of the millets also were coming into our mind, that the food specially given for our pets, like that, for love pets, for some animals we were giving it. But the people, all the people who has the old food culture, they are utilizing millets in several ways, and they know the nutrient value of this. And in ma'am's presentation, I was listening, and the highlighted matters on two concerns. Means one is environmental concern, the other is health concern. All the health values, nutritious values, and the power of uh, generation of immunity in body, and everything was telling about that. And sustainability aspect is one is climate change. Uh, in Tamil Nadu, Makachola is cultivated very broadly for giving as a food for animals, because less water is consumed. Makachola is always consuming less water for its growth. In that way, millets have high sustainability. It is sustainability aspect millets have, and in that way also earlier people, olden people, they were known about, they were aware of the sustainability aspect of millets, and that is why it was cultivated in forests. Madam was telling specially one terminology, Kaatagrishi. Kaadagrishi. Kaadagrishi is exactly, it was correct, because these millets were cultivated very largely in forest areas, especially the tribal people. Now also they are utilizing it. All the tribal settlements, they are considering, they are cultivating millets, especially chama. In Malayalam, we are telling it chama, tena, kuvaraga. Some people are telling it, that is what ragi, kurumbulla. Yeah. Very healthy, and Ragi was very commonly used by Keralites. Keralites. Ragi. Yeah. Ragi, because Yeah. we are giving ragi powder for our children also. Newborn. Yeah. For immunity, it is making immunity, and it does have, I think it has some digestive issue, I think. So we are adding some ghee or something for preparation of. So people, all generations, they are aware of this, but they are not using as such, because the rice is the centralized thing for us. All of us are utilizing rice and rice products as food, and
different types of recipes are also for by utilizing rice powder, etc. But the second sustainability aspect is that the plant itself means these uh, cultivation of millets can be done everywhere, even without the consideration of monsoon or rainy season, isn't it, ma'am? Everywhere we can do it. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും കരകൃഷി എന്ന് പറയും. കരകൃഷി പാടത്തില് നിലകൃഷി. Nilam is always a lower land having plenty of availability of water. But Karakrishi is land cultivation. In dry land also we can cultivate depending on the natural rain. That is what another sustainability aspect. That is also sustainability. Whenever and the third point is that without using chemicals, it has its own immunity power. So the weeds, other pests control, etc. No, without further need of this pest control, they can sustain. They have their immunity power. So all these sustainable aspects have to be considered because Millennium Sustainable Development Goals by 2030, we have to have the lifestyle of sustainability. For that also, Madam was highlighting it, and I was just adding some more points only. It was highlighted very nicely. So in any way, health aspects and sustainability aspect both are very much important because we are suffering from this lifestyle diseases nowadays. The over consuming of rice and carbohydrate is making, especially Kerala people, that is why the rate of sugar patients, diabetic patients are very high in Kerala because of the consuming of or their rice consumption. That also can be controlled to some extent, to a very big extent, I think, not some extent, by using millets, especially small millets. And this ragi is of calcium rich. So anyway, this awareness has to be. We are putting this video in YouTube also. So not only IGNOU students, but the public can also access to view this class, ma'am. In that way also, this is very much important and valuable. So I am very much thankful to you, Leena, ma'am, to have your resource today for IGNOU. And I am grateful to Priscilla madam also to identify Leena ma'am as our resource person. I also have diabetic issue. So we are also using this different kinds of millets at home. And this class will enrich and support our views and perception regarding further use of millets and to make it a habit in our life. Thank you very much, ma'am. Thank you, Prasida ma'am, for this session. Thank you very much once again. Okay, ma'am. I'll just invite our regional director to kindly share her inputs about the session, ma'am. Thank you very much, ma'am. It is actually, I should say, 3 events covered in one event because of the virtual possibility and multifaceted personality of Madam Leon also. And we are really grateful to you, ma'am, for being with us. And millets being the year is specified for 2023 as the International Year of Millets. The topic of millets is also a take-home message for all the learners who are with us, basically because we are what we eat, and we eat what we like, and sometimes, but it is better that we eat what our body likes for maintaining a normal weight, normal nutrition, and also a steady health status, for which a lifestyle change is also needed, as madam was sharing why in certain states millets are very costly when it can, the main thing linked was poor cultivation. So it is not just eating in the table, it reflects of what are the back office operations. So many get involved in producing that one recommended dietary allowance for an individual in form of a breakfast or a lunch or a midday snack
or a dinner. So all this matters a lot, and we were really grateful, and we also were very happy that madam used bilingual language keeping in with view with the NEP 2020, which says regional language should be facilitated and should be used in as much as possible. And we are really grateful to you, ma'am, for that aspect also of utilizing NEP 2020 in real sense, I should say. And we would look forward to have more sessions in the future. And friends, actually, this is one opportunity for whoever is present to say a few words about thanking madam. So generally, we use this session also to develop the soft skills. So what we generally say, thank you, the resource person's name, for this topic. The topic also is already known. It's about demystifying the food of millets. So the and it is, I repeat the topic once again, demystifying the superfood for the future, millets. So you remember this. If you are not remembering everything, at least you can remember millets. The take home message is millets. So can I request Alfia ma'am or Rafna ma'am or Sri Priya ma'am, Sumanya ma'am, anybody? You can just introduce yourself, and then we will call it a day and we will wind up. Sajaya, sir, anybody. See, we should volunteer each other. One is no ability to speak. You see, again tomorrow when you want to thank the resource person also, this opportunity is not going to be there. And we'll be uploading it, this information in our YouTube channel also. We are also grateful that we have Professor Tom Varghese sir with us. He is also coordinator. Professor Vijay Kumar sir, he is also our coordinator of the study center. And we are grateful that they are also with us. So anyhow, we are available for you to further interaction. The take home message today is millets, you are what you eat. And the demand supply depends upon so many aspects. One, the demand for millets, one is the knowledge about the utility of the millet. And the take home message in the aspect of continuing education is the IGNOU admissions are open even now, so please be benefited. If you want to enroll for any of the programs, feel free to write to rccochin@ignou.ac.in, and any of the academic can be invited as resource person for NEP 2020. And please visit the IGNOU Regional Centre Cochin YouTube channel also. Subscribe and follow us on Twitter and Instagram and Facebook, so that you will be in touch with us. And once again, I thank Dr. Leena Leon, the resource person for the day, for the topic millets, demystifying the superfood for the future. Thank you, ma'am, and we are really grateful to you for being with us. And it really gives food for thought, and really it's going to be food put into action also in our day-to-day living. Thank you once again, ma'am. Thank you, Dorothy ma'am, Prasida ma'am, and Jalaja ma'am for giving this opportunity, and congratulations for this enrichment sessions in initiatives. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you.